हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। पूर्वर आमर क्लास होता मे बी 3 दिन तले 3 दिन 4 दिन तले तापठू क्लास हैनी। आज हूँ नेक्स्ट क्लास कर यार कारण पूरा जोर जर मत आज टी भल लगुच से क्लास हो। तो चलो आरंभ करवा। प्रथम कथा हूँ आमे पढ़ुले FC3 पाठ्यक्रम। आज आमे पाठ्यक्रम उपादान प्रकार भेद तार संज्ञा किए कौन कहते डेफिनेशन ये सब आमे पढ़ी सारीचे ऑलरेडी से सब सरीचे आम। आज आमे पढ़ा केंद्रीय पाठ्यक्रम। अरे पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम पुणी केंद्रीय पाठ्यक्रम कौन मन तो निहाती क्वेश्चन आसुथिबो। पाठ्यक्रम तो आम जानलु हाँ पाठ्यक्रम हूँ जिनसटी गोटे ब्रॉड सेस्ट पाठ्यक्रम तादरे पुणी सिलेबसटा अंडर रे जाउची भितर पाठ्यक्रम विषय आम अल्प अधिक किसी होची नॉलेज निहाती भाव में गेन कर सारीचे। तो पाठ्यक्रम पुणी केंद्रीय पाठ्यक्रम कौन? केंद्रीय पाठ्यक्रम कहले कौन बुझ? सिंपल भाषा रे केंद्रीय पाठ्यक्रम कहले शिक्षार्थी मानकर जो आवश्यकता गुड़िक अच्छी एवं समाजर जो आवश्यकता अच्छी शिक्षार्थी मानकर गोटे साइड रे आवश्यकता समाजर होची आवश्यकता ए दीटा जक आवश्यकता मध्य गोटे समन्वय गोटे बालांस क्रिएट करिक चलेबा होची ताकू कह जाए केंद्रीय पाठ्यक्रम। जेमिति पूरण हो पारुथो शिक्षार्थी आवश्यकता पूर्ण होथो समाजर आवश्यकता पूर्ण हो पारुथो दीटा एक मिसेकी गोटे होची गोटे बालांस समन्वय करि नेले ताकू कह जाए केंद्रीय पाठ्यक्रम। बुझी पारलो? ए केंद्रीय पाठ्यक्रम रे जणे माने जणे एजुकेशनलिस्ट जणे अछंती तांको माने मतामत को अधिक ग्रहण कराई से होछंती फाउंस और बोसिंग। अन्य माने मते देइचंती किंतु तांको मतामत को टिके अधिक फोकस करा गुरुत्वपूर्ण बोली निया जाउची। फाउंस और बोसिंग या भीतर अच्छी पढ़िबो। तापर द्वितीय कथा हाँ केंद्रीय पाठ्यक्रम ताले कौन ताले होची केंद्रीय पाठ्यक्रम अर्थ तो आम बुझिले सेटा कौन दरकार पड़ला। देखो कथाटा उठिला केतेबेले ना जेतेबेले पिलाटी मन कर देखो आमे दीटा प्रकार सब्जेक्ट आमे पढुचे निहाती ओबरे गोटे होची हमर कंपलसरी रहउची गोटे इलेक्टिव रहउची। देखो मु गोटे एग्जांपल दउची देश आम देशर आईन कानून विषय रे जानिबा लॉ विषय रे जानिबा। तो आईन कानून विषय रे जानिबाटा समस्तंकर गोटे माने गुरुत्वपूर्ण समस्त सेम गुरुत्व रखुची आईन कानून जानिबा ना सी स्ट्रीम देखुची। तमे साइंस पिला तमे आईन कानून होची तमे रिसर्च ऊपर बेसी ध्यान दे आईन कानून विषय रे जाननी तमे हाँ तमे आर्ट्स पिला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला तमे आईन कानून विषय रे जानो एमिति से कहूची कि कारण आमे डेली लाइफ रे आईन कानून रूल रेगुलेशन जानिथिबा निहाती होबरे दरकार। हमर संविधान आर्टिकल को आर्टिकल रे कोन अछि सब जानिबा निहाती दरकार कारण ता द्वारा आमे हमको निजको डिफेंस करि परिबा। बेसिक जिंस जानी दरकार बेसिक जिंस जानले आमे निजको निजे डिफेंस करि परिबा जे कोनोसी जगह जे दरकार पड़ला से जगह तो सी आउ देखुनी ना ये पुओ ये झियो या स्ट्रीम या स्ट्रीम या किंबा ये होचे बैकग्राउंड नुहे यार बैकग्राउंड नुहे आ लेवल नुहे एसो विषय रे कि से किछि पचारुची कि पचारुनी सेति पय हम समस्त जानिबा निहाती दरकार। बस एई जिंसटी को कोथर ऐड करा हिजिवो ना केंद्रीय पाठ्यक्रम रे। से केंद्रीय पाठ्यक्रम कहले साधारणतः तम इच्छाधीन सब्जेक्ट को छाड़ी तम माने कहले जो जिंसटी तमे निहाती तम पय दरकार तमर आवश्यकता अछि समाज द्वारा समाजर मध्य आवश्यकता पूर्ण करिया पय निहाती ओवर से जिंसटी दरकार सेटा होची केंद्रीय पाठ्यक्रम रे जीवो। गोटे ओवरऑल कंप्लीट आइडिया हेला कोन केंद्रीय पाठ्यक्रम बुझी पारलो। सॉरी तो आज हम पढ़िया केंद्रीय पाठ्यक्रम ता विषय आमे टिके पर जानि गले ओवरऑल अल्प बहुत ता विषय पढ़िबा भितर बहिरे कोन देइछ सी कहला तुमे जानिछ प्रत्येक शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता और सामर्थ्य अन्य शिक्षार्थीर भिन्न। एटा आमे हम क्लास आरंभ रु बोधे हम जानले प्रत्येक शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता सामर्थ्य अन्य शिक्षार्थी भिन्न समस्तक भितर यूनिकनेस अछि
ଏହା ସତ୍ତ୍वे ବି ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି ସେହି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡେଫିନେସନରେ କହିଥିଲି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେତେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସମାଜର ମଧ୍ୟ କେତେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ରହୁଛି। ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ। ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ? ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛି, ସମାଜର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉ ସେ ଶିଖୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବହିରୁ ଶିଖୁଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସମାଜର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ଏତିକି ଯାଇ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରି କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ଏହି ପରିକଳ୍ପନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ କିଏ କହିଛି? ଫାଉନ୍ସ ଆଉ ବୋସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ତାର ବହିର ମେନ୍ ଅର୍ଥଟା କଣ ଜାଣିଯିବା। ସେ କହିଲା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଦିଟା ଯାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ତିଆରି କରାଯିବ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯିବ। କୋର କରିକୁଲମ, ମନେ ରଖିଥାଅ, କୋର କରିକୁଲମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଫାଉନ୍ସ ଆଉ ବୋସିଂ। କଣ କହିଲେ? ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସଫଳ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସେ କହିଲେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଫଳ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଆଜିର ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାଲିର ନାଗରିକ ଜଣେ ହବ। ଆଜିର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସେ ଭଲ ଛାତ୍ର, ସେ କାଲିର ନାଗରିକ ହବ। ତାର ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ଦରକାର ହବ, ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହବ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାନେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜଣେ କାସୁଏଲ। କାସୁଏଲ କଣ କହିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମୂହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମୂହିକ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱିଥ ଗ୍ରୁପ, ଦି ଜଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମୂହିକ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ଧାରାକୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, କେହି କାହାଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଠି ନୁହନ୍ତି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ। କାରଣ ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ମାନେ ତମେ ହଉଛ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡା କଣ କିଛି କାହାଠୁ ରିଲେଟେଡ ହଉନି, ଦେଖ ଏ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେଇଆ। ପ୍ରଥମ ତମକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେଇଆ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛେ ତା ଦେହରେ ଏମିତି 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 ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ଆସିବ, ଏମିତି ଏମିତି ଟର୍ମ ଗୁଡା ଆସିବ, ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ତମେ କାରଣ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇନା 3 ଜଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଏ 3 ଜଣ ଯାକର ତ କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫର ନୁହନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନରେ ଇଣ୍ଡିଆନର ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ସିଏ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନଟା ଦେଇଥିବେ ବା ସିଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏଠି ଜାଗାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ୱାର୍ଡ କୁ ୱାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏମିତି କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କରିବା, ଏ ଜାଗାରେ କୋଉ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କଲେ ବେଶୀ ଇଜି ହବ। ତାପରେ ଇଜି ଖାଲି ହେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମତଟାକୁ ପୁଣି ଦର୍ଶଉଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସବୁଆଡୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଦି ଡେଫିନେସନଟା ହେବ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେସନଟା ଏମିତି ହିଁ ହବ। ଏଥିରେ ବି କିଛି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ସତର୍କତା ସହିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହଉଛି କିନା ପିଲାଟି ନବ, ପିଲାଟି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାରଣ ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ସବୁତକ ସଂଗଠିତ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ କିଏ କହିଥିଲେ? କାସୁଏଲ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ମତରେ,
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ସଂଗଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସର୍ଟକଟଟା ହଉଛି କଣ? ଆଣ୍ଡରସନ କହିଥିଲେ ପିଲାଟି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଇଜି ରହୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ପକେଇବନି ଯେ ଆଣ୍ଡରସନ କଣ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ଏଇ ଡେଫିନେସନଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ କହିବ, ପଚାରିବ ଏଇ ଡେଫିନେସନଟା କିଏ କହିଥିଲେ। ତ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଯଦି ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାରୁ ଯଦି କିଛିଟା କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଡେଫିନେସନ ୟା ଭିତରୁ ତମେ ମନେକର ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଡେଫିନେସନ, ବେଶୀ ଦିଟା ଲେଖିବ ଡେଫିନେସନ, ଅଯଥା ଅଧିକା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବନି। ମନେକର 10 ଜଣ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ 10 ଜଣଙ୍କର ଲେଖିବ କି? 10 ଜଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଡେଫିନେସନରେ ଯାଇକିନା ତମର ପେଜ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, 3ଟା ପେଜ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଡେଫିନେସନରେ, ମାର୍କ ତମକୁ କିଏ ଦବ? ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିନେସନଟା ହଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇଜି ଲାଗୁଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହଉଛି ବା କିମ୍ବା ବୁଝିପାରୁଛ, नो डाउट ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ଡେଫିନେସନ ହିଁ ଲେଖିବ, ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବନି ସେ ଡେଫିନେସନ। କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନଟା ଯେତିକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ, ତମ ଓପିନିୟନଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ, ତମ ଓପିନିୟନଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଓପିନିୟନଟା ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ पर्टिकुलर ଏଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଏଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। এইটা হচ্ছে ମୋ ଓପିନିଅନ। ବୁଝିଲ? এই ଟାଇପର ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ। ତମେ ଏଇଟାକୁ ତମେ କେବେ କେହି ଗୋଟେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଡେଫିନେସନକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା ଦେଇପାରିବେନି। ଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ମଧ୍ୟ। ତମେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦବ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଦବ, ସେଇଟା ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଗଣାଯିବ, ସେଇଟା ବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆজ ପଢିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା କଣ? ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆସିଲେ ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ କିଏ କହିଲ? ଜନ୍ ଡୁଇ। ଶିକ୍ଷାବିତ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଛି। କାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଛି? ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ପିଲା, ଆରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଘର ତା ଉପରେ ଉପରେ କେତେ ତାଲା ଗୋଟେ ତାଲା କରିଦେଲ, ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇଲ, ଛାତ କଲ, ସବୁ କଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଆସିକି ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିବ, କାରଣ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ତ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି କାହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଗଢି ଉଠିଛି? ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଜନ୍ ଡୁଇ। ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଛି। ମନେ ରଖିଲ, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ମନେ ରଖ, ଟୋଟାଲି ଏଇ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲେଖିଲା ବେଳେ। ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି, ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ବୁଝିଲ? ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ତମେ ଜାଣିଛ, ପଢିଛ କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା, ନହେଲେ ଆମେ ପଢିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଢା ହେଇନି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କରେ ପଢା ହେଇଯିବନି କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା। ଆରେ କର୍ମାନୁଭୂତି, କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇବ ତାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମାନୁଭୂତି। ବୁଝିଲ? କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସେଇଟା, ସିମ୍ପଲ। ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି, ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ, ତମେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ନେଲ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଗଠନ। ମନେ ରଖୁଥ ଏମିତି, ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁଭୂତି, ସେଇ ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ହଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ତ ଅନୁଭୂତି ପୁରା ପୁନର୍ଗଠନ କରିଦେଲ, ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ସମାଧାନ କଲ। ତିନୋଟି ଯାକ ମନେ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ତ୍ରିଧାରା। ଶିକ୍ଷାର ତ୍ରିଧାରା ଉପରେ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଦ୍ଧତି ରୂପାୟିତ। ଶିକ୍ଷାର ତ୍ରିଧାରା ଜନ୍ ଡୁଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ପୁରା ହେଭି ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ।
दुई आसला यही पाठ्यक्रम शिक्षा को एक सक्रिय प्रक्रिया रूपे ग्रहण करिଥାଏ ଏହା कौन पाठ्यक्रम यही पाठ्यक्रम शिक्षा को एक सक्रिय प्रक्रिया रूपे ग्रहण करता है शिक्षा को कौन गोटे एक्टिव प्रोसेस भाव ग्रहण करता है यह अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य विकास में सहायक होता है निहाती भाव में तुम इनर एबिलिटी को से डेभलप करिवो यह आवेगिक और सामाजिक दिग को उद्दीपक करता है निहाती तुम जो सब जिनस गोटे सब पिला जो जिनटी पढ़ा बाध्य पढ़ुंट तो समस्त जानवा नित्यदिन जीवन में या व्यवहार कर निहाती भाव में कौन गोटे सामाजिक दिग को उद्दीपक कर स्टिमुलेट कर यह समस्या समाधान कर्मानुभूति इत्यादि उपरे गुरुत्व आरोप करिଥାଏ समस्या समाधान कर्मानुभूति उपरे गुरुत्व आरोप करिଥାଏ तापर आसला कौन 3 नंबर देला केंद्रीय पाठ्यक्रम प्रचलन मूल आम देश तथा पाश्चात्य देश गुड़िक राजनैतिक सामाजिक एगुड़िक अच्छी समस्त बहुत बहुत योगदान अच्छी एपरिया केंद्रीय पाठ्यक्रम वैशिष्ट्य मु कहली जोटा मन रख पॉइंट फास्ट पॉइंट प्रथम पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट तार भित्तिभूमि से मन रखी तापर केंद्रीय पाठ्यक्रम वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य कौन ना केंद्रीय पाठ्यक्रम विभिन्न संज्ञा को विश्लेषण कर फाउंस और बोसिंग देचंती वैशिष्ट्य देख मु कौन कहली ये होचंती मुख्य लोक फाउंस और बोसिंग ये होचंती मुख्य लोक ये होचंती आंक वैशिष्ट्य को ग्रहण कराई सेति आंक डेफिनेशन टा टिके मन रखिबो केंद्रीय पाठ्यक्रम दुईटी अविच्छिन्न भाग थाए एइठी से कहिले जोटा मु आगुरु कहितली प्रथम से कहले केंद्रीय पाठ्यक्रम दुईटी अविच्छिन्न भाग थाए कौन गोटे भाग समस्त उद्दिष्ट थिबा बेले अन्य भागटी इच्छाधीन रही था कंपलसरी इलेक्टिव शिक्षार्थी मानक मध्य थिबा व्यक्तिगत विभिन्न भिन्नता को आखि आगे रखी इच्छाधीन भाग परिकल्पना कराई गोटे समस्त कंपलसरी पूरा समस्त तापर जो व्यक्तिगत भिन्नता देखिकिना माने कर जनकर होची जणे होची मु चाहिला नाही मोर होची हिस्ट्री जियोग्राफी होनी मु होची इकोनॉमिक्स नहीं जीवी तो इकोनॉमिक्स ये नबना नहीं तो सेटा कोन तार जो जिंस आग्रह अछि से आग्रह अनुसार से नेला तो व्यक्तिगत भिन्नता तार जति मन कर सामर्थ्य तार गोटे जिंस करियो सामर्थ्य नाही से तार अल्टरनेट नबो सेटा होची इच्छाधीन किंतु व्यक्तिगत गोटे केंद्रीय पाठ्यक्रम दी भाग अछि हला दीटा भाग अविच्छिन्न भाग अछि केंद्रीय पाठ्यक्रम रे शिक्षण प्रक्रिया मौलिक मनोस्तात्विक नीति उपर आधारित शिक्षण प्रक्रिया कौन माने मौलिक माने फ्लेक्सिबल भी सेतरे बहुत अच्छी नमनीय अच्छी बहुत सेटा केंद्रीय पाठ्यक्रम मौलिक मनोस्तात्विक नीति उपर आधारित एथिरे शिक्षण प्रक्रिया शिशु ही प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय एथिरे किए चाइल्ड सेंट्रिक सब छोट छोट वार्ड मन को चाइल्ड सेंट्रिक प्रथमटा कौन कोर करिकुलम टू टाइप रो थाए अविच्छिन्न भाग अछि कौन गोटे कंपलसरी गोटे इलेक्टिव माने शॉर्टकट रे मन रखिबे आस तुमको जेंति एलाबोरेट तुम कर दे परिबो डिस्क्राइब तुम कर दे परिबो किंतु पॉइंट तो मन रखिबा दरकार ना कोन एलाबोरेट करिवो मु लिखि देई पारिबी मु आई कैन डू मु करि देई पारिबी मु करि पारिबी ओके मो पाखर से सक्षम अछि मु करि पारिबी किंतु कोन करिबी कोन न जानले मु करि पारिबी मु लिखि पारिबी कोन लिखिबी मु लिखि दे पारिबी अरे कहा विषय लिखि जानि था दरकार ना नहीं मु लिखि माने कोन लिखि दे पारिबी लिखि पारिबी तो जा अ सब लिखि दे पारिबी से जो जिंसटी मु केंद्रीय पाठ्यक्रम रो वैशिष्ट्य लिखि दे पारिबी एटलीस्ट से वैशिष्ट्यटा कोन तो जानि था दरकार वैशिष्ट्य लिखिबी केंती सेति पे पर्टिकुलर की पॉइंट मन रखो एलाबोरेट आराम से कर दे पारिबो चाइल्ड सेंट्रिक मन रखिलो सेटा तो कंपलसरी इलेक्टिव मन एटा चाइल्ड सेंट्रिक मन रखिलो द्वितीय रे ना यही पाठ्यक्रम गणतांत्रिक समाज रे परिलक्षित व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या उपर आधारित कहला व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या उपर आधारित गणतांत्रिक समाज रे हमर गणतांत्रिक राष्ट्र भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र ई गणतांत्रिक समाज रे व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या इंडिविजुअल विथ ग्रुप समस्त समस्या ऊपर एटा होची आधारित समस्या समाधान करिया ऊपर एटा आधारित तापर एही पाठ्यक्रम विषय भित्तिक न होई विषय भित्तिक न होई विभिन्न समस्या समाधान मूलक कार्यावली ऊपर आधारित एटा विषय भित्तिक नुहे कॉन्टेक्सचुअल नुहे ये बेसिक कंटेंट ऊपर गुरुत्व देनी कॉन्टेक्सचुअल नुहे ये विषय भित्तिक न होई कोनला ना समस्या समाधान मूलक पद्धति उपरे से ये फोकस करे जे पिलाटी दैनंदिन जीवन जो समस्या गुडी को फेस करिवो
ଆରେ ଆଗରୁ ଏଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାହଉଛି ନା, ତ ପିଲା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନ କଲେ କେମିତି ଯାଇକିନା ପିଲାଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ତମେ କାଲିକି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ତାର ସମାଧାନ କାଢିବ, ସେଇଟା କଣ ପସିବଲ? ସିଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ତା ଲାଇଫରେ ସେ ଫେସ୍ କରି କରି ଯିବ। ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ କି କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା, ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରା ନ ଯାଇ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖ, ୟା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ତମେ ମାନେ ପିରିୟଡ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିକିନା ହଉଛି ପଢାଯାଏନି, ୟାକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ତାପରେ କଣ, ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳେ। କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। କୋଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର, କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର, ଏଟା ଆଗରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବରଂ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୃତ୍ରିମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରି, ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ, ନା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାହାରେ କିଛି ସମୟକୁ, ନା ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ତା ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତା ହେଲା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଓ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ। ସେ କହିଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିବାରୁ, ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପିଲାର ମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲଟା, କୋଉ ଟାଇପର ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲେ ଏଇ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଛି, ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ହୋଲ କ୍ଲାସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବା, କେମିତି ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିବା, କେମିତି କୋଉ କୋଉ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିବା, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏକ ନା କଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିବାରୁ ଓ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାମାଜିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ଓ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ 10ଟି ଅନ୍ତ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଅନ୍ତ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। এই 10ଟି ଉପାଦାନ, এই ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦାନ, ଏଇଟା ପୁରା ଭିଭିଆଇ, ଏଇଟା ପୁରା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦାନଟା ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এই ଉପାଦାନଟା ପ୍ରାୟତଃ ପକାଏ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପାଦାନ ପକାଏ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେତେ ପକାଏନି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପାଦାନ ପକାଏ। ତ ଉପାଦାନଟା ଯୋଉ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ତା ମନେ ରଖ। ସେ କହିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ, এইটা କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ତ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ ହବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥ କଣ, ତମ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମରେ ଏଇଟା ଆଡ ହେଇପାରିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, এইটা ବି ଦରକାର। ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଭାରତର ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରାଯିବ। ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଏଇଟା ତ ଯାଇକିନା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିୟମ୍ବଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଟା ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କୁସଂସ୍କାର, କୁପ୍ରଥା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରୀକରଣ, ଏଇଟା ବି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ହେଇକିନା ଅଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଦରକାର। ସୀମିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ପରିବାର ମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ,
এই ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ମାନେ ସମସ୍ତ ତମେ ଭାବନି ଯେ ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଯାଇକିନା ଚାପ୍ଟରଟେ ପଢିଥିବ ଓଡିଆରେ। ଏଇ ଡିଏଲଇଡି ବି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଉମାନେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, କାହା ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାହା ମନୋଭାବ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଇଟା ପଢିଛ ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ମଧ୍ୟ। ସିଏ କହିଛି ତମେ କେବଳ ହଉଛି କି ନା ଦେଖ, ସିଏ ଏଥର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହଉଛି କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସାଇନ୍ସ ପଢାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିବା କିମ୍ବା କୋଉଟାକୁ ବାୟସ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ପଢାନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ ପାର୍ଟିଟା ଏମିତି, ଇଏ ଏମିତି, ସେ ସେମିତି, ସେ ସେମିତି। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବଟି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟା ଦେଇଛି, ପଢିଦବ। ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଏନ୍ଇପି 1986 ରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏହି ସ୍ତରରେ ସବୁ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ, ସ୍ତର, ବିଷୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଧାରଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥୋଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡିକ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନି, ପୁରା ବହିଟିକୁ ବୁଝିଯାଅ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏକ୍ସାମରେ ଆରାମରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ। ତ ଆଜି କଣ ପଢିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଢିଲ, ଜନ୍ ଡୁଇ କଣ କହିଥିଲେ, ତ୍ରିଧାରା, ଶିକ୍ଷାର ତ୍ରିଧାରା ପଢିଲ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢିଲ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଇଚ୍ଛାଧୀନ, କମ୍ପଲସରି, ଇଲେକ୍ଟିଭ, ତାପରେ ହଉଛି ମନେକର ଶିଶୁ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ପଢିଲ, 10ଟି ଉପାଦାନ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା, ତାପରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଦୂର କରିବା, ତାପରେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି, ତାପରେ ଐକ୍ୟ, ସାମ୍ୟ, ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏମିତି 10ଟି ଯାକ ବହୁତ ପଢିଲ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପଢିବା ଭାରତ, ଏତିକି ଥିଲା ତା ରିକ୍ୟାପ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।